म्यूचुअल फंड्स थ्रू निवेश करेंगे शेयर मार्केट रे लाभवान होबार चांस बेसी थाए। तेणु $4 ट्रिलियन इकोनोमी बर्तमान $5 ट्रिलियन इकोनोमी आम जाऊे जोटा कि आम 2027 पहुँचा कंपनी निवेश करवा कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ो तेणु आम तो आमर कैपिटल भी बढ़ो 500 टकर भी कौन डायरेक्टली शेयर मार्केट गले 500 टकर कौन शेयर भल कंपनी मिल न मिल जना ना कि 500 टकर भी म्यूचुअल फंड्स थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रति मासरे एडवर्टाइजमेंट देखिकी कौन सी निवेश करवा कारण आपंकर हूँ हार्ड एंड मनी जदि आप से पैसा आप रिस्क नौ देन आप जो स्ट्रेस आसो लोक मैंने आप बहुत स्ट्रेस पड़े घर द्वार बिकी दिखाते सुना ट्रेडिंग करके घर द्वार स्त्री सुना सब बिकी देते। एबे गोटे शेयर मार्केट तो बहुत चर्चा कर गोटे साधारण लोक केमिति शेयर मार्केट को जीव आसो साधारण युवपीढ़ी आजिका डेट्रे भी जानापी चाहूँगी पाखे बैंक अकाउंट अच्छी आउ कि ना से केमिति से शेयर मार्केट इन्वेस्ट कर देखो शेयर मार्केट रे इन्वेस्टमेंट्स करवा आउ गोटे ट्रेडिंग करवा से जाना दरकार कारण ये शेयर मार्केट रे ट्रेडिंग बा निवेश करवा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तेणु इन्वेस्टमेंट्स करें आम गोटे कंपनी शेयर किणुचे माने आम कंपनी पार्टली ओनर होचे आम गोटे कंपनी शेयर होल्डर होचे जदि आम ट्रेडिंग कले आम स्पेकुलेसन करुचे आम स्पेकुलेट करुचे यहाँ माने जोटा कि जुआ खेलुचे तेणु जुआ खेलटा सब लॉस तेणु शेयर मार्केट रे ट्रेडिंग करवाटा लॉस किंतु इन्वेस्टमेंट्स कले आम जो गोटे कंपनी पार्टनर हेले जो कंपनी भल कर भल प्रॉफिट कर तेणु तार जो प्रॉफिटेबिलिटी आसो तेणु से प्रॉफिट रे आम भागीदारी हेले आम जो लाभवान हो पार तेणु से निवेश करार तरीका अलग अच्छे कौन सी जो आम डायरेक्टली गोटे कंपनी शेयर किणापी हेले ताप बहुत किसी रिसर्च एनालिसिस दरकार जोटा कि इंडिविजुअल आम जो देखा इंडिविजुअली करवा संभवपर हो न था तेणु से जी आमर रेगुलेटरी जी अच्छा सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अंडर रे जो फंड मैनेजर अच्छा जो मैंने आसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छा म्यूचुअल फंड्स थ्रू निवेश करेंगे शेयर मार्केट रे लाभवान होबार चांस बेसी थाए कारण से लॉस रो चांस कम थाए कारण ए रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है एवं से जो फंड मैनेजर थाए से माने कंपनी विजिट करती कौन आम जो गोटे शेयर मार्केट कौन शेयर किणापी जाऊे आम डायरेक्ट किए कहीदे ए शेयर किण से शेयर बिकी दियो सेमती आप देखिए केतले माने प्रॉफिट पाइबे केतले लॉस भी बहुत करें किंतु जितेबाला से फंड मैनेजर सेमती करते फंड मैनेजर डायरेक्टली कंपनी विजिट करेंगे मैनेजमेंट सहित मिसबे स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर सांगे मिसबे एंड यूजर सांगे मिसबे एक्स एम्प्लॉय सांगे मिसबे रिसर्च एनालिसिस कलापर कंपनी विजिट कलापर टीम से माने रिस्क एनालिसिस कलापर देन से देखिए इन्वेस्टमेंट करवा कि न करवा से जो आम फंड मैनेजर थ्रू जो आम निवेशक जो इन्वेस्ट कर म्यूचुअल फंड रे आम पैसा से ही कंपनी लगे पुणी इन्वेस्टमेंट करापर से पुणी क्वार्टरली बेसीस रे से फंड मैनेजर सहित फंड मैनेजर कौन करेंगे ना कंपनी सहित डिस्कसन करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी आसूची ना ना तेणु से प्रॉफिट जो कमिज से कंपनी जदि आगु ग्रोथ नथी से एक्जिट करेंगे किंतु आम जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर यहाँ करवाटा आम संभवपर न था तेणु से निवेशक माने जदि आम स्टॉक मार्केट रे निवेश मोटा मोटा कहि निवेश करने आम म्यूचुअल फंड्स थ्रू रे निवेश कले आमर जो फाइनेंशियल गोल को इंडिया ग्रोथ स्टोरी आम इन्वेस्टमेंट्स करवा आम आमर फाइनेंशियल गोल को अचीव करें जमती एवं विकसित भारत कथा कहूचे विकसित ओडिशा कथा कहूचे आमर इकोनॉमी 1947 रे 247 बिलियन डॉलर थी 227 बिलियन डॉलर थिला जो 227 टा 260 बिलियन डॉलर को 1991 रे वर्तमान से 2001 रे 500 बिलियन डॉलर 2007 रे 1 ट्रिलियन डॉलर 2014 रे 2 ट्रिलियन डॉलर 2021 रे 3 ट्रिलियन डॉलर है 2025 रे आपनकर 4 ट्रिलियन डॉलर है तेणु 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बर्तमान 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आम जाऊे जोटा कि आम 2027 पहुँचा जोटा जो विकसित भारत कथा जो आम कहूचे 30 ट्रिलियन डॉलर आम पहुँचा 2047 तेणु से आम इकोनॉमी जो पहुँचो तेणु शेयर मार्केट भी शेष बढ़ कारण एबे भी आपंकर जदि मार्केट कैप देखा शेयर मार्केट पाखे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर ऊपर अच्छी मार्केट कैप तेणु आम से हिसाब से शेयर मार्केट रे जो इन्वेस्टमेंट करा गोटे कंपनी निवेश करवा कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ो तेणु आम तो आमर कैपिटल भी बढ़ो साधारण केमिति माने इन्वेस्ट करिवो प्रथम तो कोन करियो प्रथम इन्वेस्टमेंट्स करिया पय हेले हमरो केवाईसी करे पड़े नो योर क्लाइंट जोटा कि केवाईसी करिया पड़े म्यूचुअल फंड्स रो
KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଯିଏ ଥିବେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ୱାଲେଟ୍ ଫର୍ ୱେଲ୍ଥ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସେଠି KYC କରିବେ, नो योर क्लाइंट KYC କରିବେ। KYC କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ପ୍ୟାନ୍, ଆଧାର, ଫଟୋ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଅନଲାଇନରେ KYC କରିବେ। KYC ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ସେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଥରାଇଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି, walletful.com ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଥରାଇଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍, ତେଣୁ ଅଦର ବି ସେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଅର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୁରେ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟୁ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ନଟ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ଗଲେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଗଲେ, ସେମାନେ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଭଲ କରିବ ସେଥିରେ ସେ ନିବେଶ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଗଲା, ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅଫିସକୁ ଗଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପଚାରିବ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଉ। ହଁ, ଆଗେ KYC କରିବା ଦରକାର। ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲା KYC କରିବା, ତାପରେ ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମର କେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ଆମ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍, ଆମ କାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ କାହିଁ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଗୋଲ୍, ଆମର ଲାଇଫରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍, ଆମେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ରହିଥିବ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଯେଉଁ ବଳିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା। ଗୋଲ୍ ସବୁ ଥାଏ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ, ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଘର ଗୋଟେ କିଣିବା, ପିଲାଙ୍କ ବାହାଘର କରିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ରଖିବା, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ରଖିବା, କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଲା, କିଛି ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଲ୍କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋଲ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ କୁହାଯାଏ SIP, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେଣୁ ତା ଥ୍ରୁରେ ନିବେଶ କଲେ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ବେସ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ମିନିମମ୍ କେତେ ପଇସା ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର? 500 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜଣେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି SIPରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। 500 ଟଙ୍କାରେ ବି, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଗଲେ 500 ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ସେୟାର ଭଲ କମ୍ପାନୀ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ବି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ପ୍ରତି ମାସରେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ SIP ପ୍ରଥମେ କରିବ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି SIP, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲମ୍ପସମ୍। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲମ୍ପସମ୍ ଅଛି ସେ ଏକାଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯଦି ମାସକୁ ମାସ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ SIPରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, SIP ଥ୍ରୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ରିଟର୍ନ ଆସିବ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ନ୍ୟାୟ ଆସୁ, ନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସୁଥିବ, ତେଣୁ ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ମୋର ଏଥିରେ ଗୋଲ୍ଟା ହେଲା, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଛି, 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଆଚିଭ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ତାକୁ ପାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍। SIPରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଉଠେଇ? SIP ଗୋଲ୍ ବେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ, ଲାଷ୍ଟ ଯଦି 25-30 ଇୟର୍ସ 35 ଇୟର୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଜଣେ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 10%, ଏ ବର୍ଷ 10,000 ପ୍ରତି ମାସରେ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ 11,000, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆଉ 10% ବଢ଼େଇଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯଦି 25 ବର୍ଷର ପିଲା, ଆଉ ଯଦି ସେ 35 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଟାୟାର୍ଡ, 25 ବର୍ଷ ହେଲେ 60 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ଯଦି ସେ ତାର ପଇସା ଗ୍ରୋ କରିଛି 12%ରେ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି ଲାଷ୍ଟ 26 ଇୟର୍ସରେ 18% ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଇଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଗ୍ରୋ କରେ ଦେନ୍ ତାର କର୍ପସ୍ ହେଉଛି 17.77 crore, ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, 17,77,00,000 ହେଇଛି ଯଦି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବ 25 ବର୍ଷରୁ ତାର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଗୁଗୁଲ ବା ବାଣ୍ଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଯାହା, ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେବାଟା ସେୟା। ତେଣୁ କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର। କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ନ ଜାଣିକି ନିବେଶ କରିଲେ ଲସ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋକ ତ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କାହାର ଉଠିଗଲା, କାହାର ପଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଜବ ଉଠେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି କିଏ ହେଇଗଲା, ରାତାରାତି ଭିକାରୀ ବି ହେଇଗଲା। ତା କାରଣ କ'ଣ? କେତେ ଜଣ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି,
ସେ କେତେଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇପାରେ, ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ମେଡ଼ିସିନଟା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଡାୟଗ୍ନୋସିସଟା ଠିକ୍ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ପଚାରିକି ଜଣେ ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଆର ଭିତରେ ନିବେଶ ଯେମିତି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମର ସବୁ କହିବା, ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଲ୍ କ'ଣ, ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କେବେ ଖାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବା, କ'ଣ କେତେ ଇନକମ୍, କେତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। କେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଥିରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶରେ ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ଲସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପେକୁଲେସନରେ ବେଳେବେଳେ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ବେଳେବେଳେ ଉଠିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଲସ୍ କଲେ ପୁରା ବର୍ବାଦ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ଫରେକ୍ସ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଫ୍ରଡ଼୍। ଫରେକ୍ସ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଫ୍ରଡ଼୍, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ନ କରିବାକୁ ତ ଆମେ ପରେ ସେତେବେଳେ ତା ବିଷୟରେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ନ କରିବା ଦରକାର। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ନିବେଶ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ମନକୁ ଯଦି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଆସୁଛି ଏ କମ୍ପାନୀ ଭଲ, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଭଲ, ସେମିତି କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜକୁ ଦେଖିକି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। 100% ମୁଁ କାହାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବିନି, କାହାକୁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବିନି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି କୌଣସି ଇଏରେ ନିବେଶ କରିବା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପଇସାରେ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼େ। ଘର ଦ୍ୱାର ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ସୁନା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିକି ଘର ଦ୍ୱାର, ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଭଳିରେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାକୁ ମିଳିପାରିବ? ସେ କ'ଣ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସରେ କେବେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। କାରଣ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ନ, ପିଏଫ୍ରେ ଆମେ ତ କାଟୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପିଏଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେମାନେ ବି ଇପିଏଫ୍ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଲ୍ ବେସ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବା, ଆମ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଉ, 3 ମାସ ହେଉ, 10 ବର୍ଷ ହେଉ, 5 ବର୍ଷ ହେଉ, 30 ବର୍ଷ ହେଉ, ଯାହା ଗୋଲ୍ ଅଛି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯେମିତି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛେ, ସେମିତି ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ନିବେଶ କଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ଧନୀ ବି ହୋଇପାରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିବେଶକ ଅଛନ୍ତି, ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆମରି ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାଲାରୀ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ମାନେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ଯେଉଁ ପଇସା କିଛି ସେଭିଂ କରିକି ଘର କରିଛନ୍ତି, ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ବି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇକି ସେମାନେ SIP କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପାନୀର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ନିବେଶକ ମାନେ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଯିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର, ଆପଣ ହାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପୁଣି ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଆଉ ହାତ ଯିବନି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଆମେ ନ ଜାଣିଛେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ ମାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଯିବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଯଦି ଲିଗାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଲୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ସେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଜ ଏ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନର ହିସାବରେ, CFP ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ତା'ର ଗୋଲ୍କୁ କେମିତି ଆସିବ ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଗୁ। ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ତ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏ କାମ ପ୍ରଥମରୁ କରିବାର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ।